नमस्कार आपण माने जोड़ी होइछन्ती वर्णमल्लीर महक सहित मु सिद्धेश्वर त्रिपाठी कार्यक्रम चली आज अतिथि आज आम सहित जी अतिथि रूप जोग देइछन्ती से एकाधार जड़े कवयित्री जड़े प्राबंधिका एवं सुशिक्षयित्री तांको कविता अनेक पत्र पत्रिका शिरोमंडन करे तांको कविता प्रबंध आपण पढ़ी फेसबुक रे तांको कविता को देखिछन्ती कविर घर बनमल्लीर महक सहित से ओतप्रोत भाव जड़ित एवं समय सहित ताल देई तांकर अनेक गीत मध्य यूट्यूब चैनल माध्यम रे प्रतिष्ठा लाभ करिछि। आज आपण मानक प्रश्नर उत्तर देबे कवयित्री लिपिका बेहरा मैडम आज अतिथि कार्यक्रम रे। मैडम नमस्कार, आपन को स्वागत। धन्यवाद मैडम। आम तो ढेर सारा कथा आपण वृत्तिगत जीवन विषय रे, पारिवारिक जीवन विषय रे, साहित्यिक जीवन विषय रे, किंतु लिपिका मैडम कर गीत एबे यूट्यूब रे चली गीत रू आरंभ करबा कार्यक्रम। केतोटी गीत आपनकर यूट्यूब रे बाजी सारलानी? दुईटी एल्बम मोर बाहरी सारिछि। आज्ञा गोटेला प्रेम बाट खसड़ा सेटा गोटे मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दुईटा रे बाहरिछि। आज्ञा आ गोटे निकट रे टिके हमर लॉकडाउन पई बंद अछि होबा को जाउछि अल्प दिन भितरे मु सेटा एल्बम टा रिलीज होबा को जाउछि। तो अल्प दिन रे होबो सेटा हमर श्री चरण बाबू गाइचंती गीतटा गोटे आधुनिक गीत गोटे आ गोटे हमर भजन जगन्नाथंकर भजन। आज्ञा की सब तार स्वर देइछन्ती आ गाइछन्ती? तार स्वर देइछन्ती श्रीनिवास विश्वाल आ गाइछन्ती श्रीचरण आ मु निजे लिखिछि लिपिका बेहरा मु निजे गीतिका। निश्चित भाବରେ श्रीनिवास विश्वालଙ୍କର स्वर संयोजना श्रीनिवास विश्वाल जने हां सुनाम धन्य जने से ये तांकर बहुत सुंदर तांकर स्वर दियंती से भी मते मोर व्यक्तिगत भाବରେ मते प्रथम थर पई सुযোଗ ଦେଇଥିଲେ तांकर स्वर संयोजना गीत लिखिबा पई। बहुत भल लोक, बहुत सुंदर भी तांकर। हां आज्ञा से बहुत भल लेखन। कोन से गीत रू दुई लाइन मने अछि हम बंधु मानक पई सुनै परिबे? गीत तो मु केबे गाइनी किंतु लेखिछि खाली टिके किछि शब्द सहित। हां किछि शब्द सहित कविता भली कविता पढ़ी परिबी ना से एल्बम गीत पढ़ीबी? कोनतो जहा आपन इच्छा। मु गोटे कविता पढ़ुछि बारिपदार कविता मोर। बारिपदा विषय लिखिछि जेहेतु मो बारिपदा हला मोर जन्मस्थान एवं कर्मस्थान आ तेणु बारिपदा विषय गोटे लिखिछि कविता। एई मोर बारिपदा सहर मयूरभंज रे श्रेष्ठ नगर बण पहाड़ घेरा चिर सबुज मो सहर देउळ साही रे अछि बड़ मंदिर ता तळकु रही अछि बांठिया मंदिर मध्य भागे रही अछि ज्वालामुखी मंदिर स्थाने स्थाने अछि पुणी कानन सुंदर आम राजबाटी कहे इतिहास गाथा जुबुली लाइब्रेरी दिए नृपति बारता जराली सराली नई बही जाई अछि बुढ़ा बलंगता साथे साथी होई अछि प्रतिमा अटे जीवंत प्रतिमा निकटरे शिमिलीपाल भरिछि सबु जिमा गौरांग मंदिर भोग भूली पारे नाही मु एहार नियारा स्वाद महारानी धर्म जित आश्रय नियंती एठी जनशत शत अंबिका मा अटे अते अते जे प्रत्यक्ष दर्शन लभंती जन एठी पांती जे मुख्य। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। कवितार यात्रा लिपिका बेहरा केबे आरंभ होइतला? आज्ञा कवितार वार्ता मु प्राय षष्ठ श्रेणी रे पढुतिली। मोर गोटे पारिवारिक ये तो कहिबा हबो कि नाही, उचित हबो कि नाही, जदि अनुमति देबे मु कहिबी। कोनतो आपन को जदि ठीक लागुची कहि परिबे? कारण आपन को टीचर थिले माँ थिले बारिपदारे माँ थरे मते रागरे मते कहिदेले अरे तू पाठ पढुनु टिके माँ तो ते तागिद करके विपद मते गाली देले मते भारी दुख लागितिला एवं से दुख भितरे मोर कविताटा सृष्टि हेतला। प्रथम कविता मु षष्ठ श्रेणी रे पढुतिनी एवं सेटा मो बापांको उद्देश्य रे मु लिखितिली जे मते गाली देले बोली हला। से कविताटा मु लुचेई के रखितिली। मो बापा जेबे कटक रु आसिले मु सेतेबेले तांकू देखैतिली। सेटा ही मो जीवन रो प्रथम कविता। आ तापरे गोटे मल्ली विषय लिखितिली कविता जोटा कि सेतेबेले मीना बजार आगु बाहरुथिला। मीना बजार मोर प्रकाशित होइतिला मल्ली फूल विषय मल्लीलो से गीतटा मोर बहुत दिन तळर एटा अछि। सेला कोठी से कविता तो बहुत कविता कुआडे गलानी किंतु सेटा प्रथमे लिखितिली। तापरे सुचरिता प्रजातंत्र साप्ताहिकी
ଆଉ ସପ୍ତଫେଣି ଏମିତି ବହୁତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ମୋର କବିତା ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମୋର ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମୋ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲେଖିପାରୁନି। ଆଉ ମୋର କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ମୋର 2ଟା ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହ କବିତା ହଉଛି। ଆଉ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିନି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ କେବେ କୋଉଠୁ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛି, ବହୁତ ପାଇଛି। ଯେମିତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ 2ଟା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଆଉ କଟକରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ନିଜେ ଗଢିଛନ୍ତି ଉରାଳିରେ, ସେଠି ବି ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କବିତାକୁ ନେଇ ଆଉ କଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ? କବିତା ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କବିତା ଲେଖି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲେଖି ଚାଲିଥିବି ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମିତି ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ମୁଁ ଭାବିଛି, କବିତା ଯେତିକି ତ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିନି ମୁଁ, ଲେଖା ଜୀବନରେ ବହୁତ କବିତା ଅଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ 2-3ଟା କବିତା ସଂକଳନ ମୋର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କବିତା ସଂକଳନ ତ ସେମିତି କରିପାରୁନି, ସମୟ ବି ଅଭାବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବି, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖୁଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଲେଖି ଚାଲିଥିବି। ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କବିତା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ସେ ବି ଭଲ କବିତା ଲେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କବିତା ପ୍ରତି ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ କପି କରନ୍ତୁନି। ଯାହାବି ନିଜର ଶବ୍ଦ, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସମାଜରେ ସେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କପି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଶବ୍ଦ ଆଣିକିରି ନିଜେ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କେବଳ ଯୁବପିଢି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମୋ ନାଁ ତ କହିବା ଉଚିତ ହବନି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଚୋରି କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଆଣିକିରି ନିଜ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ନିଜର ସରଳ ହଉ, ଅତି ସରଳ ହଉ, ନିଜେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିକିରି ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାହାରିକୁ କେବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁନି, କାହାକୁ କେବେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜତ୍ୱ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବେ ଯୁବପିଢିକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଥିବେ, ସେଭଳି କିଛି ସ୍ମୃତିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉମାନେ www.barnamalli.org ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନ ତ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମାନେ ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତିର ସମାହାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ସୁଖ ବି ଆସେ, ଦୁଃଖ ବି ଆସେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯୋଉ କହିଲେ କୋଉ ବିଷୟରେ, ଆମର ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ କହିବି ନା ଆମର କବି ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବି, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ 30ଟି ଦେଶରେ ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଯାହାକି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବେ? ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ଥରେ ମୋର ବଡ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ଆସିବନି। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ନା ଆଗରୁ କେବେ ପାଇଥିଲି ନା ତାପରେ। ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଆଉ ପାଇବିନି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ମାନେ କଟକରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କେସ୍, ତାକୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ହାଡୁ ଫୁଟି ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ, 9 ଦିନର ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। 17 ଜଣ ଡକ୍ଟର, ଓଡିଶାରେ ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଥିଲେ, 2002 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ହୁଏତ ମୁଁ କେବେ ପାଇନି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି। ଏବେ ଝିଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଝିଅ ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ସେ +2 ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନଉଛି ଆକାଶରେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ନେଇ କିଏ ଖୁସୁଛନ୍ତି?
ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର 2ଟି ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆମରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସିଏ ବି ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ମୋର। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ମୋର 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ବଡ ଝିଅ +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନଉ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ପରିବାର। ଏତିକି। ଶାଶୁଘର ଯାଜପୁର, ଶାଶୁଘର ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଶାଶୁଘରେ ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଖୁଡି ଶାଶୁ, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି, ମୁଁ ତ ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେନି କାହିଁକିନା ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ବାରିପଦା ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା, ତେଣୁ ବାରିପଦାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ। କେତେବେଳେ ଅବସର ମିଳିଲେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ, ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ଦିନ କଟାଏ, ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯାଜପୁର ହେଲା ମୋର ନରସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଜାରକା ନରସିଂହପୁର ଜାଣିଥିବେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ, ସେଠି ହେଲା ମୋର ଶାଶୁଙ୍କ ଘର। ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସବୁ, ଖୁଡି ଶାଶୁ, ଖୁଡିଶାଶୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଲେଖା ପଢିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କାହା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କାହା ଲେଖା ଆପଣ ପଢନ୍ତି ଅବସର ସମୟରେ? ମତେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ କବିତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମତେ ବହୁତ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲେଖା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣଙ୍କ କବିତାର ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଜାରି ରହୁ। ଅନେକ କ୍ୟାସେଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୀତ ଆଉ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏମିତି ଆମ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କବିତା ସହିତ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ସ୍ୱାଭିମାନ ମନେ ଭରି ଦେଇପାର, ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ଗର୍ବ ମନରେ ଭରି ଦେଇ କେବେ କେହି ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପତନ ସମୟ ଆସିଲେ ଭାଇରେ ହୁଏ କି ସର୍ବନାଶ, ଉନ୍ନତି ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ଦର୍ପ କରେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଉଣା, ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ ସରଳ ପ୍ରକୃତି, ଜ୍ଞାନୀ ଜନରେ ସେ ଗଣା। ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ରହିଥାଏ ବହୁ ଦୂରେ, ଜ୍ଞାନର ଶାମୁକା ଗୋଟାଇ ଥାଏ ସେ ସଂସାର ସାଗର ତୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଯାହା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ବଖାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆଉ କବିର ଘର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲେ ଲିପିକା ବେହେରା, ଗୀତିକାର, କବୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘର, ବାରିପଦାରେ କର୍ମଭୂମି, ବାରିପଦାରେ ବାପଘର। ତାଙ୍କର କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ୱେବସାଇଟରେ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 9861616126 ଏବଂ 8018646704 ଏଇ 2ଟି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।